सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके ते प्राइम टाइम दे विच अज गल टारगेट दी निशाने दी जो कि किता जा रहा है पंजाब दी अमन शांति नूं मोहाली दे विच बेशक रॉकेट दे नाल हमला इंटैलीजेंस दे दफ्तर दे उत्ते होया सी पर टारगेट की है टारगेट है पंजाब दी अमन शांति। मोहाली वाले घटनाक्रम तो बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं। बेशक इसनूं माइनर कहा जा रहा है या फिर इस दे नाल नुकसान कोई नहीं होया, राहत दी खबर है, पर इस सब दे विचाले सवालों की परमार है कि मोहाली तक ये रॉकेट पहुंच किवें गया, आरपीजी उत्थे पहुंच किवें गई। ये बहुत हाई सिक्योरिटी जोन वाला पूरा इलाका है जिथे इंटैलीजेंस दा ऑफिस है, पंजाब दे वड्डे वड्डे जिहड़े ऑफिसर्स ने उत्थे बैठते ने और टीमां दी मीटिंग्स हुंदियां ने। नेड़े डीसी ऑफिस एसएसपी ऑफिस है, रिहायशी इलाका है, उत्थे तक पहुंच किवें गई। दूजी गल कि यह सिर्फ एक टारगेट दस्सण दी कोशिश है या दहशत फैलाउण दी कोशिश सी कि इस रॉकेट लॉन्चर दे नाल कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है दहशतगर्दां दे वल्लों या जिन्हां दे वल्लों इसनूं अंजाम दिता गया है। क्योंकि रात दे समय टारगेट करना, रात दे समय इस रॉकेट नूं दागना बहुत सारे सवाल तां जरूर खड़े करदा है। खैर राहत की गल इस सब दे विचाले यही रही कि कोई नुकसान नहीं होया, जानी नुकसान कोई ज्यादा नहीं होया है। पर दूजे पासे सवालों की परमार इस करके भी है क्योंकि मोहाली लगातार जो बरामदगियां हो रही ने उस तो बाद घटनाक्रम मोहाली वाला होया है। करनाल तो गिरफ्तारी, उन्हां दे विच छापेमारी, जलंधर तो गिरफ्तारी, तरनतारन तो गिरफ्तारी, तरनतारन तो बरामदगी बहुत सारे जिहड़े धमाका खेस समग्री दी। तां सवाल उठदा है कि आखिर ये सारियां चीज़ां आपस दे विच कि लिंक कर रही ने। इस विचाले अज असीं कोशिश करांगे कि आखिर इस रॉकेट दे राज तो पर्दा कदों उठेगा, क्योंकि जेकर कोई उत्थे दाग के चला गया कि वही मास्टरमाइंड है या फिर मास्टरमाइंड कोई होर है, या कहिए कि रॉकेट दा ये असल लॉन्चर कोई होर है। पुलिस किवें उस तक पहुंचेगी ये बड़ा सवाल है। अज इस दे उत्ते भी इंटैलीजेंस दी गल दे उत्ते भी, सुरक्षा एजेंसियां दा भी जिक्र ते गल सियासत दी भी जो इस पूरे मुद्दे ते हो रही है। मोहाली च होए बलास्ट नूं लैके मान सरकार पूरे एक्शन दे विच नजर आ रही है, जिस नूं लैके सीएम मान ने डीजीपी ते आला अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। इस दौरान जिथे पूरे मामले का अपडेट लिया ते उत्थे अधिकारियों नूं दिशा निर्देश भी जारी किए गए ते बैठक के बाद सीएम मान ने साफ शब्दों दे विच कहा कि किसी भी दोषी नूं बख्शिया नहीं जाएगा। जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शिया नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सज़ा मिलूगी। उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखणगियां कि असीं पंजाब जिहड़ा हसदा वसदा पंजाब है उन्होंने तोड़ने की कोशिश की सी। उधर साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने मोहाली धमाके नूं लैके मान सरकार नूं एक ढेरे विच खड़ा कीता है। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੂ ਫਾਇਰ ਰॉकेट। I mean what is this going on? ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ मोहाली हमले ते मुख्यमंत्री ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣਾ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਓ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦਮਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। दरअसल मुख्यमंत्री ने कुछ मुलजमान की गिरफ्तारी की गल कही सी, पर डीजीपी मुताबिक अजे तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई और सारा डिटेल जिहड़ी है वो निकल रही है और गिरफ्तारियां कुछ हो भी गई, कुछ हो जाएंगियां ते जड़ां तक पहुंच जाएंगे। तो बाकी इन्वेस्टिगेशन जो निकलेगा वो आपके गिरफ्तारी होगी तो बता दी जाएगी। मोहाली बलास्ट नूं लैके जदों सियासत सिखरां ते है तो इस दे विच बीजेपी ने भी एंट्री की है ते मान सरकार ते सवाल खड़े किए ने। ये कह देना कि ये माइनर है, भाई रॉकेट प्रोपेलर से एक ग्रेनेड फेंका जाता है यार, इसको माइनर अटैक और मेजर अटैक आप इसको कैसे कहेंगे? सो मोहाली बलास्ट नूं लैके सियासी पारा भी पूरी तरह भखिया होया है।
ਤੇ ਖੈਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। तो ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੋ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਮਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हाँ गौरव जी, आ रही है आवाज? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। देखो, पंजाब ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਅਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਅਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੱਚਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਨਾ ਜੋੜੀਏ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 에ਅਰਬੇਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ,
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹ BSF ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਉਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? गौरव जी, जिथे तक मोहाली की घटना का सवाल है, ये साडे सारिਆਂ वास्ते एक बहुत चिंता का विषय है। और जे मैं कहा कि एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस ने उन्होंने सीधा पंजाब सरकार को चैलेंज किया कि लो तुहाडे हैडकुआटर ते आके असीं जिहड़ा हैगा वा अटैक कर लिया, हुण तुसीं जो करना कर लो। और ये बहुत गंभीर मामला है, मैं इसको कहांगा। और सारे पंजाबियों का कल तो जिहड़ा हैगा वा एक चिंता का विषय बनया हुआ है कि किस तरह की सरकार है जिहदे और कंग साहब उंगल चकदे ने BSF कंग साहब आप अच्छी तरह ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਆਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। डिस्टर्बेंस आ रही, मैंने भी तो स्टूडियो की आवाज आ रही विच स्टूडियो दी ठीक करा जी 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 डिस्टर्बेंस आ रही है एक्चुअली डिस्टर्बेंस आ रही है। चलो मैं तुहाडे को वापस आना होपफुली इनफैक्ट उस टाइम तक अपनी जिहड़ा नेटवर्क इशू है दूर हो जाए। मैं सरीन साहब तुहाडे कोल वापस आना, मैं रुक करदा साडे नाल चरणजीत बराड़ जी भी जुड़े हुए ने, सुखदेव सिंह जी भी जुड़े हुए ने। बराड़ साहब, अकाली दल इस नूं किवें देख रहा? क्योंकि इस पूरे मामले दे विच सत्ता दे विच अकाली दल 10 साल तक लगातार रहा है और पंजाब दे विच बॉर्डर स्टेट होने करके चिंता ज्यादा वध जाती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛਿਟਪੁਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ, ਕੁੱਟ ਲਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੜੇ ਅਨਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਜਦੋਂ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਭਜਾਏ ਹੋਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, 5 ਮਈ ਨੂੰ 4 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। 7 ਮਈ ਨੂੰ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਚਾ ਕੇ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਬੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਚਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜਾ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੁਹਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਿਵ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਫੜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੈਜ਼ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਐਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਜੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਅਟੈਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਭਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਧਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਔਰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਊਗੀ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਥੱਪਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਥੱਪਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਮਈ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 5 ਮਈ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਪਾਪਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੰਗ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ, ਦੇਖੋ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੰਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਸਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ,
ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਕਟ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ BSF ਦੀ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਔਰ ਪੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਸਟੈਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲੀ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 100% ਹੋ ਗਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 100% ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਰੀਕੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੀਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ, ਆਪਣੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵਿਘਟਨਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਡਿਰੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਾ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਸੀਐਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਜੇ ਇਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲੇ ਤੌਰ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਆਈਏ, ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾ ਲਓ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
दस रहा ना, कुछ मीडिया का हिस्सा दस रहा, कन्फर्म तो हो जाऊगा 2-4 दिनों। बड़ी सख्ती नाल मान साहब की सरकार जिहड़े एंटी सोशल एलीमेंट नाल निपट रही है, उन्हां दा भी मनसूबा हो सकता है भी पंजाब नूं सरकार की जिहड़ी इंटेंशन है डाइवर्ट की जाए। लेकिन मैं फिर कहूँगा, पंजाब जिहड़ी धरती है ये अमन चैन की भाईचारे नूं मनण वाली धरती है, किसी नूं डिस्टर्ब जिहड़ा पीस नूं डिस्टर्ब करन दा हक नहीं दिता जाऊगा। दूजी गल, एक गल बड़ी वधिया हिस्टोरिकल फैक्ट रखिया 1980 के दहाके का, उदों भी सेंटर सरकार दियां कमजोरियां ते कमियां ते बाद जिस तरीके नाल उन्होंने धक्केशाही की है ਉਹਦੇ ਨਾਲ माहौल बिगड़िया सी। लेकिन अज ही उम्मीद करांगे केंद्र भी समझूगा सेंसिटिव, बीएसएफ के दायरे ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ मसला हल नहीं होना। बीएसएफ का पहरा देने ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ गौरव जी हिस्टोरिकल फैक्ट यह आ भी बॉर्डर पार तो पंजाब नूं डिस्टर्ब करन दे कई मनसूबे कई बार होए। जिस तरह मैं पठानकोट वाले एयरबेस की गल की जो बीजेपी और अकाली दल की भी सरकार सी। बिल्कुल, मेरा मतलब यह है अल्टीमेटली ते कोई दुश्मन ते बाहर बैठा ना, अंदर ते बैठा नहीं। ते जे वो बॉर्डर पार करके कोई अंजाम दे रहा है ते जिहड़ा साडा बॉर्डर ते बैठा पहरेदार है जिहदी सीधी सीधी कमान साडे मानयोग प्रधानमंत्री जी को है, उन्होंने इस सेंसिटिव इशू ते बीएसएफ की रेंज जिन्नी मर्जी ਵਧਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਉਧਰੋਂ ਆਵੇ, ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਕਈ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। 8 ਦਿਨ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤੱਤਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਹਵਾ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਸਣਾ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਈਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬਚੇ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਜ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੇਲਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਦੇ 10 ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ, ਡਰੋਨ ਹੋਣੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲਓ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂ। ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ। ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਿਓ ਬਣੂਗਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਬਣੂ ਫਿਰ ਪੋਤਰਾ ਬਣੂ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ। ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਿਆ। ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਵਾਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਾਂਚਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ, ਰਾਕਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਔਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਾਂਚਰ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਂਚਰ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਲਾਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲਾਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵਾਇਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਡੱਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਸਾਈਡ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੁੜੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਬਰਾੜ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਡੇਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਆਉਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ, ਜੇ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਖੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਰਤੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚਲਾਓ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਮਾਜ ਘੱਟ ਦੇ ਪਾਇਆ ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਈ ਓਪਨਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥੋੜਾ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ BSF ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਤਲੁਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ JNK ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ JNK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਉਥੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ JNK ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੇ ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੇ ਰਾਕਟ ਕਿਤੋਂ ਲਾਂਚਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਰਟ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਰਜ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 100 ਚੱਕੀ ਹੈ CM ਦੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਪਾਈਨਲੈਸ CM ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਦਰ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ 60 ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 55 ਦਿਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਕੰਗ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕਸ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਫੇਲੀਅਰ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕੀਏ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ